شام کا وقت تھا، وہ ابھی تک سو رہی تھی نہیں بلکہ بستر میں گھس کر اپنی موت کی دعا مانگ رہی تھی، یہاں تک کہ مغرب کا وقت بھی حل گزر چکا تھا۔ عام طور پر وہ کبھی بھی اپنی نماز نہیں چھوڑا کرتی تھی، اگر ان جو کچھ بھی ہوا اور کافی تھا۔ ہاں، آج اس نے ہر حد پار کر دی تھی۔ وہ یہ بات تو جانتی تھی کہ وہ اپنی بات کا پکا ہے، مگر اسے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ عجیب کیفیت تھی اس کی، دل کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بات پوری کر کے دکھائے گا، مگر دماغ کہہ رہا تھا کہ نہیں، اب رسوائی کا وقت ہے۔ اس نے سب اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا، مگر پھر بھی سکون میں نہیں مل رہا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، آفس کے تمام لوگ 11-12 بجے گھروں کو جا چکے تھے، مگر وہ ابھی تک اپنے کمرے میں تھا اور اس کی تمام توجہ اپنے کام پر تھی۔ ہاں، وہ ایسے ہی تھا، اس نے اپنی زندگی کو آفس اور اپنے گھر کے کمرے تک محدود کر رکھا تھا۔ وہ صبح صبح ہی آفس آ جاتا، اپنی کو کام تک محدود صبح صبح ہی اور دیر رات تک کام میں مگن رہتا۔ ابھی تھکن سے حالت خراب تھی، مگر وہ اپنے آپ کو اور مزید تھکانا چاہتا تھا۔ وہ گھر جا کے سو سکے، مگر وہ جانتا تھا کہ سکون کی نیند اسے کبھی نہیں آئے گی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد اب تک اسے سکون نصیب نہیں ہوا تھا، اور اس کی وجہ اس کے گھر میں موجود ایک فرد تھا۔ اسے اس شخص سے نہ چاہتے ہوئے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ اس کے خیال میں عورت ذات صرف اپنا سوچتی ہے۔ اس نے وقت دیکھا، بج رہا تھا، جانتا تھا کہ سب ہو گئے ہوں گے۔ اس نے بھی اپنا کام سمیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہوا، اور یہ ایک کلب کا منظر ہے جو رات کے وقت لڑکے اور لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کلب میں اتنا شور تھا کہ لوگ آپس میں اونچا اونچا بات کر رہے تھے۔ کچھ لوگ آپس میں مگن تھے تو کچھ ڈانس میں، غیر محرم کا لنڈا کیے بنا آپس میں مصروف تھے۔ اس میں سے ایک کونے کے بار کے سامنے ایک 9 سالہ عورت گہرے گلے والے لباس میں پہنے اپنے سامنے بیٹھے نوجوان کے ساتھ باتوں میں مگن تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ شخص کسی نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس بات پر اس عورت کو ذرا فکر نہ تھی۔ اس کے نزدیک یہ عام بات تھی کہ جس اسٹیٹس سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہاں یہ ضروری ہے۔ اب تو لگتا ہی نہیں کہ نوجوان بیٹیوں کی ماں ہے، اس عورت کے سامنے بیٹھے شخص نے کہا، جو اس کو بڑی غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس بات کو اپنی تعریف سمجھتے ہوئے وہ عورت ہنس پڑی۔ بس دیکھ لیں فراز صاحب، اس نے جواب دیتے ہوئے اپنی سنہری بل پیچھے کیے۔ بالکل، میں دیکھ رہا ہوں، ابھی آپ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب بھی نظروں سے اس عورت کو دیکھتا ہوا وہ بولا، وہ عورت زور ہنس پڑی۔ اب وہ شخص مزید بولتا کہ ایک خوبصورت لڑکی چلتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ ارے خالہ، آپ ابھی تک یہاں؟ مجھے لگا کہ آپ جا چکی ہوں گی۔ ہاں، بس میں نکلنے ہی لگی تھی۔ اچھا، تم بتاؤ، مصطفیٰ سے بات ہوئی تمہاری کہ نہیں؟ کہاں خالہ، وہ ہاتھ لگے تب نہ، ویسے وہ تو آ گیا ہوگا گھر، آپ کے شوہر کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ ارے نہیں، وہ ابھی نہیں آیا ہوگا، مگر میں کسی سے ڈرتی ہوں کیا؟ وہ بے خوف ہو کر بولی۔ تو آپ نے قابو کر لیا، اپنے بیٹے کو کیا جواب دیں گی بابا؟ اچھا جی، اچھا، اب مصطفیٰ آ گیا ہے، پلیز خالہ ہماری شادی کی بات کریں نا۔ ہاں، حوصلہ کرو، کرتی ہوں تمہارے خالو سے بات، ویسے بھی میرے سے زیادہ تو اپنے باپ کی سنتا ہے۔ ہاں پلیز، مگر جلدی، وہ بے صبری سے بولی۔ ہاں، حوصلہ کرو۔ ساتھ ہی وہ اس کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ مصطفیٰ کی شادی سمپل سے ہو، مگر مصطفیٰ ہمیشہ اس سے بھڑک اٹھتا۔ نہ جانے ان کے اس بیٹے کو عورت ذاتی سے کیا مسئلہ تھا۔ کہاں کھو گئی سیرت بیگم؟ فراز صاحب نے انہیں خیالوں سے باہر نکالا۔ کچھ نہیں، اب میں چلتی ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس میں آپ کو اچھا، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں شکریہ، میں ڈرائیو کے ساتھ چلی جاؤں گی، پھر ملتے ہیں، ایک ادا سے کہتے ہوئے چل پڑی۔ اٹھو مہتاب، اب کیا آفس نہیں جانا؟ ہر پیر کو لیٹ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں آفس والے کیسے یہ بات برداشت کر لیتے ہیں۔ کوئی جواب نہ ملنے پر پھر سے کہنے لگی، چلو اب اٹھ بھی جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ سیما بیگم اس سے کمبل کھینچتے ہوئے بولی، اچھا امی، اٹھ رہی ہوں، بس 2 منٹ۔ وہ جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح وہ لیٹ ہو گئی ہے، پیر والے دن اس پر شاید لازم تھا کہ لیٹ ہونا۔ اف، اس لڑکی کا کیا کروں میں؟ اللہ توبہ کر دے اس موبائل کو، یا اس منحوس کمرے کی حالت ٹھیک کرتے ہوئے وہ مسلسل بولی جا رہی تھی۔ اچھا، اب کچھ تو بولے نا پلیز، بس میں ہفتے کی رات اور اتوار کی رات کو ہی تو کھیلتی ہوں۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی کہ شان نے گستاخی۔ اب اٹھو اور تیار ہو کر جلدی نیچے۔ ہاں نہیں کرتی میں اس منحوس ہم۔ اچھا امی، وہ ابھی نیند میں تھی، ایسا تو ہونا ہی تھا، آخر کو رات 1 بجے تک وہ اس کی دوستیں لگی رہی تھیں۔ امی، وہ جتنا امی کو کھینچ سکتا تھا اس نے کیا۔ امی پلیز اب ناشتہ بھی دے دیں، پھر کہتی ہیں کہ پورا نہیں کھاتا۔ وہ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا اپنی آواز کو اور اوپر سیما بیگم تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے سامنے بیٹھی نازلی کو بھی دیکھ رہا تھا، جو کب سے اپنی کتاب میں مصروف تھی۔ یار کتنا پڑھتی ہو تم، کیا کر لو گی؟ سنبھل کر یار، کہیں اور لوڈ نہ ہو جاؤ، پھر کہیں
कहाँ हम तुम्हारा इल्म इकट्ठा करते फिरेंगे। ही नाज़ली ने एक नज़र अपने बड़े भाई आस पर डाली और फिर किताब पर मगन होगी। उसे पंगा लिया तो वक्त ही बर्बाद होना है। नाज़ली की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर इसने हार नहीं मानी। अभी भी वो इसको मज़ीद बोलता कि इसको याद है कि वो अम्मी को आवाज़ लगा रहा हो। यार कहाँ हो अम्मा जी, आस बेचारगी से कहते हुए फिर अपनी बहन की तरफ मुतवज्जा हुआ। जी हाँ, ये आस साहिब हैं, जिनका बोले बगैर गुजारा नहीं। ये हर वक्त बोलते हुए पाए जाते हैं, मगर सब इसको एंजॉय भी करते हैं क्योंकि वो था ही हर वक्त मस्ती करने वाला, दूसरों को हंसाने वाला। हर कोई इसको एंजॉय करता था, मगर इनकी अपनी सगी बहन इनसे तंग आ चुकी थी। इसका कहना था कि कोई इतना कैसे बोल देता है जितना वो बोलता है। इस वक्त में वो अपना काम याद कर सकती थी। खुदा खुदा तो आस पड़कर जवाब करने लगा था, मगर पता नहीं इसके पीछे क्यों पड़ गया था। अभी भी नाज़ली का दिमाग चाट रहा था। सीमा बेगम नीचे आई। इनको देखते हुए वो फिर शुरू होने लगा था कि सीमा बेगम बोली। इन्होंने इसको टोकते हुए बोला, अच्छा बस आ गई हूँ, इंसान थोड़ा सब्र ही कर लेता है। नाज़ली जो कब से अपने भाई को बर्दाश्त कर रही थी एकदम बोल पड़ी, अम्मी भाई ये इंसान होते तो सब्र करते ना, ये तो पता नहीं अल्लाह की कौन सी मखलूक है। आज जो सीमा बेगम का लाडला हुआ नाश्ते करने में मगन था। एकदम से सर उठाकर अपनी बहन को देखा। वो इसको तुम भी बोलती हो जैसी नज़रों से देख रहा था। नाज़ली ने एक नज़र अपने बड़े भाई आस पर डाली और फिर अपना नाश्ता करने लगी। इतने में महताब भी नीचे आ गई और सबको एक साथ इस्लाम करते हुए आस के साथ बैठ गई। आस ने सब अपनी दूसरी बहन को देखा तो वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। अरे महताब, अभी वो कुछ कहता कि महताब एकदम से बोल पड़ी, प्लीज़ आस, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ, बाद में। वो जानती थी कि अपने भाई को जैसे बोलने का बहुत शौक है, मगर अभी वो बात करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अयास बहन की बात पर मुंह बसोर कर नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करके वो उठी और सबको खुदा हाफिज करके चल पड़ी। अच्छा खुदा हाफिज, अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। पीछे से सीमा बेगम ने खुदा हाफिज करते हुए ऊंची आवाज में कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ लेना। ये सीमा बेगम की छोटी सी फैमिली, इनके शौहर का इंतकाल 4 साल पहले हो चुका था। ये सब टूट गए थे, मगर सीमा बेगम ने अपने सब बच्चों को संभाला और जिंदगी की तरफ लौटी। आज से इनका सबसे बड़ा बेटा था जो एरोनॉटिकल इंजीनियर था और आर्मी में था। बाप की वफ़ात के 1 साल बाद ही इसकी पढ़ाई खत्म हो गई थी और उसको जॉब मिल गई थी। इसने और सीमा बेगम ने पूरे घर को संभाला हुआ था। नाज़ली इनकी सबसे छोटी बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी, बाप की लाडली थी, मगर इनके बाद वो बहुत संजीदा हो गई थी। पढ़ने का इसको बहुत शौक था और ये डॉक्टर बनना चाहती थी। और घर में इंटरोगेशन आस और नाज़ली के दरमियान महताब का नंबर था। ये सबकी लाडली थी। सीमा बेगम के बकूल इसे अभी दुनिया की समझ नहीं थी। वो सबको अपने जैसे समझती थी। सीमा बेगम को इसकी बहुत फिक्र, अभी दुनिया नहीं देखी। वो सबकी लाडली थी जबकि वो घर में सबसे छोटी नहीं थी, इसलिए बहुत हसास थी। वो शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। टेबल पर मौजूद तमाम कीमती चीज़ें इस शख्स का स्टेटस बयान कर रही थी और वो हर चीज़ महंगी ही इस्तेमाल करता था। अभी वो घड़ी पहन रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। लें, इजाज़त मिलने पर मुलाजिम अंदर आया और कहने लगा कि मुस्तफ़ा जब साहब ये फ़ाइल हैदर साहब ने दी है और आपको नीचे बुला रहे हैं। हैदर के नाम पर इसने सर उठाकर मुलाजिम को देखा और कहा कि हैदर आया है। जी साहिब। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मेरी घड़ी में रख दो। मुलाजिम के जाने के बाद एक नज़र खुद को देखा और नीचे चल पड़ा। नीचे आते ही सबको सलाम करते हुए इब्राहिम के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। वालेकुम अस्सलाम, महाराज साहिब ने जवाब दिया और साथ इब्राहिम, सार्म और हैदर ने भी जवाब दिया। ये अमाम और कैसे हुआ ब्रो? हैदर जो इसका काफ़ी अच्छा और बेहतरीन दोस्त था बात शुरू करते हुए बोला। ठीक यार, जवाब देकर एक नज़र टेबल पर डाली और नाश्ता करने लगा। हमेशा की तरह आज भी वो इस शख्स मौजूद नहीं था। वो खामोश था। इसकी हर खामोशी महाराज साहिब और इब्राहिम ने नोट की। महाराज साहिब खामोश ही रहे, वो मुस्तफ़ा को समझ सकते थे। इब्राहिम जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करके उठ खड़ा हुआ और सब खुदा हाफ़िज़ करके चलने लगा कि महाराज साहिब ने इसे रोक लिया। ये तुम आजकल क्या करते फिर रहे हो? सुबह ऑफिस के लिए तो जल्दी निकल जाते हो, मगर ऑफिस से लेट क्यों आते हो? क्या चक्कर चल रहा है? एक पल के लिए तो इब्राहिम घर गया, मगर फिर समझते हुए कहने लगा, मैं बस 2 दिन लेट हुआ हूँ। एक बार ट्रैफिक जाम था और कल का कुछ कॉलेज के दोस्त के साथ था। महराज साहब इस बहाने पर हंस पड़े हुए। जी, इब्राहिम की नज़रें नीचे किए हुए जवाब दिया और फिर चल पड़ा। मुस्तफ़ा ने एक और नज़र अपने बड़े भाई को देखा और फिर महराज साहब को, जो इसको आखिरी मामला किया हुए वाली नज़रों से देख रहे थे। मुस्तफ़ा ने इसे जाहिर किया कि जैसे इसको कुछ नहीं पता। महराज साहब ने मुस्कुराकर नाश्ता करने लगे। इन्हें मालूम था वो दोनों कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं, मगर इनको अपने बेटों पर भरोसा था कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे। नाश्ता खत्म करके मुस्तफ़ा ने एक नज़र हैदर को देखा और चलने को कहा, जो साम के साथ बातों में मगन था। सबको खुदा हाफिज करके वो दोनों चल पड़े। जब वो ऑफिस में दाखिल हुए तो घंटा लेट थी। जल्दी जल्दी अपनी कैबिन में दाखिल हुई और लैब कोट पहनने लगी। आगे तुम
1 घंटा लेट हूँ। काशी ने इसको अंदर दाखिल होते हुए कहा। इसने आते ही हुए